شده اینا بر اساس زن شما همین علامات اعتراضی شده نه 12 سال در خاطر یادگیرتون ناموخته خیلی ناموخته پیش این زندگیتون خوب بود مناسبتون کی معلوم شد میگم دیگه 2 سال 3 سال فرزندو کتی که سامون از جهت مادی معنوی فرزندانتون خبر میگیرد تامیناتش هم میرسونه اما گاید شد دیگه در عریضه شما با یگون چیزی که برای بکار کردن اخ نیکو شما ما پیدا نکردیم یگون این قدر سال زندگی کردیم اصلا 2008 اویله برپور کردیم فرزندوریم ҳамин тавр аксар оилаҳо аз ҳам ҷудо мешаванд вақте тарафҳо дигар намехоҳанд зиндагии муштарак дошта бошанд суд дар асоси муҳлати пешбининамудаи қонунгузор ҷиҳати ба созиш омадан ба онҳо то 6 моҳ муҳлати оштӣ медиҳад вале ангуштшуморанд ҳолатҳое ки зану шавҳар барои идомаи зиндагӣ ба созиш оянд зеро ба гуфтаи судяҳо тарафҳо аксаран вақте ба суд муроҷиат мекарданд ки аллакай аз никоҳи динӣ ҷудо шудаанд дар ин ҳолат барқарор кардани оила дар ҷомеаи суннатии мо анқариб ғайриимкон аст мақомоти судӣ ҳам дар ин робита ба ҷуз таъмин кардани тақозои тарафҳо оид ба ҷудошавӣ ва пешниҳоди ҳуҷҷати расмии талоқ чораи дигаре андешида наметавонад ин дар ҳолест ки ҳангоми пешниҳоди аризаи зан ё шавҳар оид ба ҷудошавӣ бо дастури хаттии раиси суди олӣ аз 25 январи соли 2019 ҷиҳати дар ҳамкорӣ пешгирӣ кардан аз пошхӯрии як оила пешниҳоди муҳлати оштӣ бо таъиноти судӣ ба мақомоти дахлдор дастрас карда мешавад аммо он гуна ки маълумоти оморӣ нишон медиҳад барои устувор нигоҳ доштани пояи як оила корҳои фаҳмондадиҳӣ низ манфиате намебахшад дар 9 моҳи соли 2019 ба мақомоти судии ноҳияҳои шаҳри душанбе 1863 адад парванда оид ба бекор кардани ақди никоҳ ворид гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 18 адад зиёд мебошад аз ин шумора 957 адад даъво оид ба бекор кардани ақди никоҳ қонеъ карда шуд ки нисбати ҳамин давраи соли 2018 153 адад зиёд мебошад тавре кормандони мақомоти судӣ мегӯянд омилҳои ҷудошавии оилаҳо домани фарох дорад дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон сабабҳои аслии бекор шудани ақди никоҳ нишон дода нашудаанд аммо таҷрибаи баррасии парвандаҳо оид ба бекор кардани ақди никоҳ нишон медиҳанд ки сабабҳо ва ё омилҳои бекоршавии ақди никоҳ хеле ҳам зиёданд сабр кардан натавонистан гузашт кардан натавонистан асоси пош хӯрдани оила низ шуда метавонад сабаби дигари бекоршавии оилаҳо ин никоҳи барвақтӣ мебошад яъне издивоҷкунандагон дар як сину соле қарор доранд ки ҳанӯз аз ҳаёти оиладорӣ чизе огоҳ нестанд ва сабаби дигари бекор шудани оилаҳо ин ба ҳаёти оиладории зану шавҳар дахолат кардани шахсони сеюм мебошад имрӯзҳо баъзе падарон модарон ба ҷои он ки фарзандони худро соҳиби маълумот ё соҳиби касб гардонанд кӯшиш мекунанд онҳоро хонадор кунанд вақте ки фарзанд вақте ки шавҳар соҳиби касб ва соҳиби маълумот нест ва аз ӯҳдаи таъминоти оила намебарояд чӣ гуна метавонад оилаи худро таъмин кунад ва нигоҳ дорад истифодаи бемавриди телефони мобилӣ ва сатҳи пасти маърифати ҳуқуқию ахлоқии аксар ҷавонон сабаби дигари пошхӯрии оилаҳо будааст таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки асон он оилаҳои бекор карда мешаванд ки нав хонадор шуданд яъне оилаҳои ҷавон издивоҷкунандое ки баъди солҳои 1990-91 таваллуд шудагиянд шахсоне ки дар вақтҳои ҷанги шаҳрвандӣ таваллуд шуданд ё ки дурай падаранд дурай модаранд бепадаранд бемодаранд айнигоҳи психологӣ гапи мо ҳеҷ таъсир намекунад мо ҳам як парвандаи ба наздикӣ дидем падарам вақте ки суд рад мекунад шикояти кассатсионӣ кати суди шаҳри душанбе мебиёд падару модар мегӯяд ки охи бачаи ман зиндагӣ намекунад дигар шумо чӣ ба маҷбур мекунед ки бачаи ман зиндагӣ кунад мо мегӯем вақте ки шаҳрванд оиладор шудан масъулият дорад ин хеле имрӯз ман оиладор шудам падарам ман ҷудо шудам хеле мумкин нест аз як тараф таъсир ба ҷамъият таъсири манфӣ ба фарзандон бошад тарафи дигараш боиси зиёд гардидани баҳсҳои судӣ мегардад аз он ҷумла рӯёндани алимент тақсими моликияти муштарак аъзои оилаи молик эътироф кардан маскун кардан анами ҳолатҳо оварда мерасонад дар тақвияти ин гуфтаҳо қисми зиёди равоншиносон ҳам бар ин андешаанд ки шаҳрвандони баъд аз соли 1990 таваллуд шуда имрӯз дар зиндагӣ тасодуфӣ амал мекунанд зеро мо набояд фаромӯш кунем ки он ҷавононе ки имрӯз даст ба хонавайронӣ мезананд он ҷавонҳое мебошанд ки баъди солҳои 90 давраи пурталотуми ҳаёти кишварамон ба дунё омаданд як назар андозед айёми дуҷонӣ
کودک رو سینه دادن مادر ایامی بود که همه مردم در تهلکه بودن. فردا چی می شود؟ همه مردم در ترس واهمه بودن و همین چیزها در حالت دو جان مادر به کودک می گذرد و همین حالت ها من بعد در مغز سر کودک می ماند و اون یکی از سبب های امروز در فرزندان ما بدجهلی، دائما در اضطراب بودن، خود را داشته نتوانستن می شود. اونا اویله آرام را ندیدن. همه وقت مردم در حالت وزنین روانی بودن. اونا در همین محیط که تربیت گرفتن، البته این محیط با اونا تاثیر خود را می‌ذارد و اونا بسیار حساس و نازک میشوند. اونا طاقت برداشت کردن چیزی را ندارند. ضربه وزنین روحی را که از سر گذراندند و این ضربه روحی در سیستم عصبی اونا جوشیدگی است. بنابر همین هم اولین عمل ناچیز باعث سخت عصبانیت اونها میشود و اونها در زبان میگیرند زبان جدایی را. موجودیت صفات و خصلت‌های بالازیکرро که متخصصان در نتیجه تحلیل‌های زیادی جریان زندگی از نگاه عملی مشخص کردند، برخی جوانان تولد شده بعد از سالهای 90 رد می‌کنند. در خودم این گونه صفات‌ها را نمی‌بینم راستیگه. برای همین من همچون یک شخص جوان عقیده من در مورد این سوال چنین است که من باید سراول خانه ختم نمایم، جای کاری خوب، معاشی که و حیات هر روزه کفایه است، این را تامین کرده توانم مشکل‌های جدی پیش نمی‌آید. شما صنف 10-11 خواندید در مکتب بیونه درسی معرفت اویله‌داری گذاشتید؟ بله گذاشتم. در آنجا بسیار مسائل‌هایی که در اویله چگونه باید قانون قاعده ها رعایت نمود بحث و مناظره ها می‌رفتم. برای آگاه شدن از جریان درس معرفت اویله‌داری در مؤسسه‌های تعلیمی به گیمنازیای رقم 1 برای خوانندگان بالایخط شهری دوشنبه آمدیم. در این مؤسسه تعلیمی دولتی خوانندگان صنف‌های بالایی در درس معرفت اویله‌داری فعالانه اشتراک می‌کنند. موضوع امروزی ما درباره آماده نمودن جوانان در حیات اویله‌داری سخن می‌رود. خود معنای اویله چیست؟ اویله گروه خرد جمعیت آدمان است که در اساس اتفاق آزاد، اختیارانه، برابر حقوقی بین مرد و زن با مقصد تولید و تربیت فرزند تشکیل یافته با نکاح به رسمیت درآورده می شود و اعضای آن را همخوانی، خشتباری، پیشبرد خواجگیداری عمومی، بودجه یگانه، مفهوم عمومی اجتماعی، مسئولیت بین همدیگری، اخلاقی و حقوقی برابر پیوند می نماید. آفرین. با تخته الکترونی نظر اندازی ما در اینجا یکی از اویله‌های سالم رو می‌بینیم. کنین اویله‌های سالم کی سخن‌های خود را بیان می‌کنند؟ مرحمت. برای بنیاد اویله سالم تامین زندگی آرام و آسوده، رسیدن به کامیابی‌ها و برطرف کردن مشکل‌ها به نوخوانندگان ضرور است که معرفت کامل، آمادگی جدی روانی و جسمانی، معنوی و اقتصادی داشته باشند. یکی از سندهای اساسی که نسبت‌های اولوی را در جمهوری ما به تنظیم می‌دارد این کدکس اولیه جمهوری تاجیکستان می‌باشد که 13 نوامبر سال 1998 قبول گردیده است. این کدکس دارای 8 فصل، 22 باب و 178 ماده عبارت است. آفرین. طور مشاهده کردیم در جریان درس معرفت اویله‌داری آموزگاران به خوانندگان از تجربه واقعی زندگی هر روزه ما قصه گفته سبب‌های جداشوی اویله‌های جوان و همزمان راه‌های پیشگیری آن را می‌فهمانند. سبب‌های ویرانشوی اویله‌های جوان را شما در چی می‌بینید؟ نبودن یکگرفهمی بین زن و شوهر. آفرین. نتیجه تربیت نادرستی فرزندان در اویله. پس بودن معرفت اویله‌داری جوانان. پس بودن سطح اقتصادی اویله. بیشتر مناقشه‌های اویله در زمینه‌های کمخردی، بیکاری شغل و هدف معین داشتن اعضای اویله در زندگی سر می‌زنند. مقصد این درس از آن عبارت بود که باید خوانندگان توانند که در آینده اویله خود را آزادانه تشکیل کنند، احترام همدیگر را دانند، نسبت به همدیگر نسبت کرده توانند. همین فن از دیگر فن‌ها چه فرقی دارد؟ این فن از دیگر فن‌ها با آن فرق می‌نماید که باید خوانندگان دانند که در آینده چطور با شوهر خود رفتار نمایند. خب اویله را شما چگونه می‌بینید؟ مثلا چی تصور می‌کنید؟
اویلا اتفاق آزاد است بین با مقصد مهر و محبت طرفین برپا می‌گردد. دختران امروزه یا که پسران امروزه آنقدر هم به اویلا اهمیت نمی‌دهند. آنها آماده نیستند. برای همین در مکتب‌ها فن معرفت اویلاداری را جاری نمودند که تا خوانندگان از آن بهره بگیرند و در همین اویلا در آینده آمادگی جدی ببینند و بعد اویلا برپا نمایند. همین درس به شما اگون چی داده میتواند؟ بله اون ما را آماده می‌سازد. در آینده معلمه با ما میفهمونند که باید ما در آینده پرصبر و پرطاقت باشیم. خب شما چی خلاصه برآوردید که در چند سالگیتان باید اویلادار شوید مثلا؟ کی باید اویلادار من در آینده تصمیم گرفتم که بعد ختم دانشگاه اویلادار شوم. برای چی مثلا دیرتر؟ تو اینکه هم طرف زن و هم طرف شوهر آماده شوم برای اویلاداری. جوری نمودن درس معرفت اویلاداری در مؤسسه‌های تعلیمی زمینه ابتدایی است که در آماده کردن جوانان به حیات اویلاداری سهم گذاشته همزمان وظیفه و حقوق عهده‌داری‌های طرف‌ها را در محیط اویلا معین می‌نماید. زمینه‌ای که در مکتب جاری کرده شده است از درس‌های معرفت اویلاداری و درس‌های ادبیات تاجیک باید که به نام خوانندگان ما پشتیبانی دهد، یعنی یک تجربه باید آموزند. بغیر از درس معرفت اویلاداری در درس‌های ادبیات نیز ما این چیزها رو به خوانندگان شرح میدیم، چون که داستان‌های عشقی که ما میخوانیم به خوانندگان سوال میدیم که چرا لیلی و مجنون به همدیگر اویلا بنیاد کردن نتوانستند. زیرا اینکه رکلام کردن عشق و محبت خود و در انمی آوان مخصوص آوان مکتبخانه رعایت نکردن به قاعده‌های جوانی، یعنی در همین وقت دخترها و بچه‌ها باید در یک چارچوبه انیق به همدیگر باید مناسبت داشته باشند. وقتی که ما تحلیل ابرازها میگذارونیم، بعد از تحلیل ابرازها میپرسیم از دختر جان شما میخواهید لیلی برین باشید یا که پسر جان میخواهید شما مجنون برین باشید؟ تا امروز یگان کسی یافت نشده است که گوید که من میخوام لیلی برین باشم. اونها درک میکنن که به مراد نرسیدن که. در 9 ماه سال روان به مقامات سودی ناحیه‌های شهر دوشنبه 1863 عدد پرونده اوید به بیکار کردن عقد نکاح وارد گردیده است. خلاصه این است که برهمخوری اویله‌ها در دوشنبه شهر نسبت به همین دوره سال سپری شده کم نشد. از سال 2013 اینجانب در جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در اویلا عمل کرده ایستاده است، ولی بعضا رفتی بررسی پرونده ها درباره بیکار کردن عقد نکاح مشاهده می‌گردد که با سبب زورآوری یکی از اعضایان اویلا زورآوری به میان آمده، این باعث می شود که اویلا ها برهم خورند. زورآوری هم روحی شده می تواند، هم جسمانی و هم مادی بوده می تواند. به همین خاطر در اکثر حالات ما بیشتر زورآوری روحی رو مشاهده میکنیم، یعنی مشاهده می گردد که همین رفتار و کلدور کلینی که به خاندان وارد شده است با من همون اعضایان اویلای خانواده شوهر مطابقت نمیکنند و در رفت مرافعه سودی نیز بین آنها بعضا جنجال و خرخشه‌ها به میان میآید. در پی برهم خوردن یک اویلا بحث‌های زیاده از قبیل از تربیت مشترک والدان دور ماندن فرزند، رویاندن الیمنت، تقسیمات مال و ملک مشترک، معین نمودن جای زیست فرزندان، مسکن نمودن و در قید منزل استقامتی گذاشتن به میان میآید که در نهایت ضربه به تعلیم و تربیت فرزندان می شود. علاوه بر این ویرانشوی اویله‌ها باعث اجرا نگردیدن معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند می شود. امروز متخصصان سبب جداشوی تشویش آور اویله‌ها را در تاثیر جنگ شهروندی بر روحیه نسل سال تولد از 1990 تا 2000 می بینند. پس بعد از 10 سال دیگر اوید با این مشکلات کدام عامل را می توانیم به مثال نتیجه روی کاغذ آوریم؟ مدامی که در محیط پسرها و پدرها نیستند و آنها فقط تربیت مادرانه را میگیرند، بسیار خصلت‌های مردانگی، صفت‌های مرد بودن را آنها
دسترس کرده نمیتوانند. مناسبت به زنها، مناسبت به مادر، باوری داشتن به قدرت و توانایی مردگری خود رو آنها گم میکنند. یا خود پسر بودن، مرد بودن، قد و قامت زیبا داشتن، در بین جوان دختران آبروی نفوذ داشتن، این معنای آن رو ندارد که او مرد بزرگی هست که عائله سالم برقرار کرده تواند. گاه‌ها ما در کوچه ها تا نیمه های شب گشت گذار کردن جوانان رو میبینیم. شاید از 10 نفر گشت گذار کننده کوچه های شهر 8 نفر آنها عائله دار باشند و در خانه مادر مهربان، زن دلسوز، فرزند جگربند پزمان آنها است، لیکن آنها تا نیمه شبیه ها در کوچه میگردند. مشکل دیگر بعد از جداشوی اویله‌ها این با وجود آمدن خصومت و بدبینی میان طرف‌ها میباشد که در نتیجه فرزندان برای همیشه از دیدار پدر و یا مادر اصلی خود محروم میمانند. таҷрибаи судӣ низ имрӯз нишон дода истояд ки баҳсҳо дар бораи муайян намудани вақти муошират бо фарзанд ва ё ки муайян намудани ҷои зисти кӯдак талаб карда гирифтани фарзандҳо бениҳоят зиёд шуда истодаанд. ҳамин мардум ба мо муроҷиат мекунанд ба суд ки ман ихтиёран кӯшиш мекунам ки дар ҳамин ҷашнвора ё ки дар ҳамин хурсандӣ ба фарзандам як либос ё ки дигар лавозимоте ки барои ҳаёти зиндагии ҳамон фарзанд зарур аст ихтиёран кӯмак кунам. қабул намедоранд модаро аз рӯи хусумат ва бадбинӣ бошад, вале ҳамин бадбинӣ ба худи ҳамон шахсе ки дар таъминоти фарзандон аст таъсири манфӣ мегузорад. аксари ҳолатҳо мо мушоҳида мекунем ки фарзандон дар таъмину тарбияи хуб модарон мемонанд ва модарон аз рӯи ман ҳамин хусумат бадбинӣ мин баъд намегузоранд ки фарзандон бо падари ман ҳамин табии худаш биологии худаш вохӯрӣ кунад. حتی علمان اثبات کردند که کودکان تا 7 ساله تا اندیشه عقیده دارند که سبب از هم جدا شدن پدر و مادران آنها شاید که خود آنها باشند، یعنی خود کودک باشد. گویا که گپ آنها رو وقتی گوش نکرد، به انتظامی کرد، آنها او را دوست داشته نتوانستند، او کودک ارزشمند نیست، برای همین پدر و مادر او را رای خاطر کرده نتوانستند و از هم جدا شدن. همین سوال ها کودک خردسال رو خیلی زیاد به تشویش می اندازد و گاه ها می شود که او خواب شبش رو گم می کند، به حالت افسرده حالی می افتد، عصبانی می شود و هنگام برپا کردن عائله باید جوانان ما همین رو به حساب گیرند که موافق عنعنه تاجیکان همه وقت استواری خانواده به موجودیت فرزندان علاقه‌مند است و امروز باعث تأسف است که موجودیت یک و حتی 2-3 نفر کودک هم خانوایرانی جوانان ما رو پیشگیری کرده نمیتواند. زن و شوهر بعد از جداشوی وقت اویله نو برپا میکنند به فرزندانشان ضربه نوبتی روانی را میزنند، میگویند روانشناسان. باعث تأسف است که مردم ما مخصوصا تاجیکان فرزندی که زن از عقب خود به خانه شوهر میبیارد با طور منفی قبول میکنند، چون که در سیمای فرزند زن شوهر او را تصور میکنند و این در باطن آنها یک رشک، خصومت، بدبینی را به وجود می آورد که آن میتواند من بعد سبب خشونت خانوادگی نسبت زن، نسبت فرزند از قفای او آمده گردد و بنابر همین هم باید در زندگی همین جبهه ها رو هم زن و شوهر هنگام خانوایرانی به حساب گیرند. مشکل نیست که مرد هم خانه‌دار می شود، عائله برگزار می کند، فرزندان نو به دنیا می آورد. فرزند اوله یک و یگانه نیست، زن هم عائله برپا می کند، فرزنددار می شود. شاید فرزند اوله یگانه نیست، از پس وی دادرچه و خواهرچه های دیگر به دنیا می آیند. آیا همین خانوایرانی مناسبت بین همدیگری به دادرچه خواهرچه های نو تاثیر رسانده میتواند یا نه؟ البته تاثیر میرساند، چون که مناسبت پدر و مادر وقتی که به فرزندان اوله همسر خود تغییر مییابد، فرزندان من بعد نیست همین رو تکرار میکنند، چون که از خود کردن تجربه زندگی هم این همون تقلید کردن به پدر و مادر، با پیوندان، با آدمان گرد و اطراف می باشد که آدم طرز زندگی کردن رو یاد میگیرد.
дар ин замина гуфтан ба маврид аст ки бузургсолон дар устувор нигоҳ доштани оилаҳои ҷавон метавонанд саҳми боризи худро бигзоранд, вале гоҳҳо мушоҳида мешавад ки духтарони ҷавон дар ҷараёни зиндагӣ дар хонаи шавҳар бо маслиҳату машварати модари худ қадам мегузоранд. دختر جوان وقت از آنی که به خانه شوهر که می آید و خبر شدگی را به مادر با گوشک تلفن رساندن که می گیرد، از آن طرف مادر به او یاد می‌دهد و کدام طرفی که مادر گرد به همون طرف او حرکت می‌کند. اصلا آنی هست که باید که پدر و مادر در همین آینده‌داری جوانان داخل نکنند. равоншиносон мегӯянд дар ҳоли ҳозир қисми зиёди ҷавонон аз ҷиҳати равонӣ ба оиладорӣ омода нестанд. аз ин рӯ таъсис додани институтеро зарур мешуморанд ки тавонад дар муддати то 3 моҳ қабл аз оиладоршавӣ ба ҷавонон ҷанбаҳои психологии оиладориро омӯзонад. аз таҷрибаи зиндагии хориҷиён инро метавон гуфт ки дар кишварҳои хориҷ зану шавҳар вақте бо мушкилоти муносибат бо оила рӯбарӯ мешаванд, аввалин қадами онҳо муроҷиат ба равоншиносон аст. و روانشناس در این صورت مثلا رفتار تمام اعضایان عائله را به نظر گرفته مصلحت‌های مفید می‌دهد. البته حالت‌هایی هست که مثلا واقعا عائله را نجات داده نمی‌شود. این حالت‌های می‌شود که مثلا جوان به یگان بیماری یا یگان عادت‌های نامطلوب گرفتار است. در این صورت البته مثلا زن باید خود را محافظت کنند، سلامتی اش را مثلا در نوبت اول. لیکن در دیگر حالت‌هایی که مثلا امکان خردترین نگهداشتی عائله هست و برای این هم جوان هم و مخصوصا بزرگسالان خاندان ما باید مساعدت کنند، چون که من بسیار خوب میدانم که در زمان پیش هرچند زنها مثلا معلومات عالی نداشتند اما حکمت زندگیشان بسیار عمیق بود. من این را بسیار خوب میدانم. آنها هرچند که مثلا شاید دیپلم زیاد نداشتند لیکن حکمتشان، اندیششان، خیردشان عمیق بود. برای نگهداشت عائله های جوان مساعدت خوب میکردند، شاید مصلحت های خوب میدادند، شاید جای صبر میکردند، جای تحمل میکردند. مثلا کوتاه اندیشی کلین خاندان یا داماد را مثلا بسیار روپوش کرده میتوانستند که این به یک آتش مثلا علنگه گرفتار نشد. ҷавонписарон ва ҷавондухтарон дар зиндагии муштараки худ агар рафту ба ягон нокомӣ дучор шуданд, фикр мекунанд ки ба охири роҳ расиданд. дар мавзӯи ҷудошавии оилаҳо ҳамзамон ҷанбаҳои сатҳи иқтисодии ҳар хонаводаро низ набояд фаромӯш кард. جهت‌های اقتصادی هم به این بسیار تاثیر عمیق می‌رسانند، چون که جوان هنوز مستقل نیست، برای تأمین زندگی هنوز آماده نیست. این هم تاثیر می‌کند. برای همین هم جوان دختران هم جوان مردان باید به جز آن که مثلا تحصیل می‌کنند باید یگان کسب را آموخته باشند. ما در تجربه ها بسیار می‌دانیم که مسئله های اقتصادی می‌تواند که برای پشتکاری عائله ها آورده رساند، چون که تأمین روزگار مثلا به دوش اصلا مرد است. وقتی که از عهده همین نمیبود و زن در جای اگر بالاروی کرد، البته اینجا مسئله های گندری به عمل می آیند. گرفتار شدن جوانان و بیماری‌های سیرایتی و سفرهای پیوسته به مهاجرت مهنتی از عامل‌های دیگری بیکار گردیدن عقد نکاح جوانان دانسته می شود. حتی پدر و مادرهای پسرها درباره زندگی فرزندشون در خارج معلومات ندارند. از این خاطر وقتی که کلین میکنن، وقتی که به خونه کلین می آید، بعدا میفهمد که باید در روسیه زن داشته است یا اینکه بعدا میفهمد که باید به کسلی گرفتار شده است. دیگر اینکه بعضی پدر و مادرانی که دختر دارند از سبب اون که تعداد دخترهای از سن 20 ساله بالا خیلی زیاد است، آنها فقط مقصد میگذارند که در نزد یار و دوست، در نزد خویش تبار دخترشون باید به شوهر دهند. برای همین نخستین شخصیتی که به خانه آنها خواستگاری میباید ناشناخته، جستجو نکرده، یعنی درباره اون پسر معلومات کافی نگرفته، فقط مقصد همین که دخترم رو به شوهر برآورم. همین گونه عنعنه‌ها که رسم ما هست، متاسفانه بعضی رسم‌های نادرست ما نیز داریم. همین سبب می شود که عائله ها جدا شوند. ما از تجربه شاگردان خودم چندین دخترهایی که در سطح بلند معرفت تربیت یافتند، عائله بسیار خوب دارند، دانش بسیار بلند دارند، در دانشگاه تحصیل کردند، واخوردن وقتی که وای در رو گریه میکرد یا میپرسم چه حال داری، میگوید که معلم من بدبخت شدم، من در چنین عائله افتیدم. عائله ثروتمند است لیکن بچه نشمند است.
خب در همین گونه اوایل ها افتیدم و دیگر من علاج زندگی کردن نتوانستم، زیرا آنکه وی بسیار رفتارهای ناشایسته میکند. бекор шудани ақди никоҳ барои зану мард боиси афсурдагии давомдор ва оғози моҷаро миёни тарафҳо мегардад. талоқ гирифтан аз шавҳар барои духтарони ҷавон дар тоҷикистон садамаи сахти равонӣ буда, онҳо дар бадбахтии худ шавҳарони собиқашонро гунаҳгор медонанд. ин аст ки хусумату бадбинӣ ба якдигар то охири умр боқӣ мемонад. оила дар ҳар давру замон рукни асосӣ ва ибтидоии асосии давлат ҳисобида мешавад ва барпо намудани оилаи комилу мустаҳкам вазифаи аввалин дараҷаи аҳли ҷомеа ва волидон мебошад ва муҳимтарин коре ки инсон дар ин дунё ба анҷом мерасонад, ин барпо намудани оилаи комилу мустаҳкам аст. дар вохӯриҳо дар сатҳи маҳал мо бо чунин мушкилиҳо дучор омадем, рашки бемавриди хуштоманҳо нисбати келин ва ман фикр мекунам ки ҳар як модари тоҷик, ҳар як зани тоҷик бояд келинро ҳамчун духтар қабул намояд ва домодро ҳам ҳамчун фарзанд қабул намояд. як сабабҳои ино чизе аст ки як оилаи солим пош мехӯрад ва чӣ қадаре ки оила солим аст, ҷомеа солим аст ва дар таълиму тарбияи келин, дар таълиму тарбияи домод ҳар ду тараф ҳам бояд бетараф набошанд. калонсолон бояд доим онҳоро дастгирӣ намоянд то дар як раҳи дурусти зиндагӣ рафтан ба онҳо яъне ёрӣ диҳанд ки онҳо ба чунин пушхӯрии оилаҳо дучор нашаванд. ҷиҳати пешгирӣ аз ҷудошавии оилаҳо, раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо зерсохторҳои худ дар ноҳияҳо давоми соли 2019 корҳои зеринро амалӣ гардонид. дар давраи ҳисоботии соли ҷорӣ раёсати кор бо занон ба оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо сохтори ноҳиявӣ дар байни занон, ҷавондухтарон ва дигар қишри ҷомеа дар маҷмӯъ 83 вохӯриҳои маърифатӣ, ҳуқуқӣ, семинар, машварат, барномаҳои телевизионӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ аз қабили фариштаи меҳр, дастони муъҷизаофар, оила бидуни зӯроварӣ, оилаи солим, ҷомеаи солим, яъне таъсири хушунати хонаводагӣ ба инкишофи кӯдак, оилаи солим асоси пойдории давлат ва ҷомеа ва дигар чорабиниҳои мақсадномро доир намуд. ва ҳоло мо тасмим гирифтем ки пурсишномаи рӯбарӯро бо ҷавонон гузаронем ки дар он тамоми таҳлили ҳамин ҷудошавии оилаҳо рӯ оварда шудааст ва мо фикр мекунем ки ҳар як фикри ҷавононро яъне мо мехоҳем донистан ки дар оянда оилаи худро чӣ хел дидан мехоҳанд, чӣ хел онҳо бо зиндагии мустақилона тайёр ҳастанд ва ин пурсишномаро мо дар тамоми донишгоҳ паҳн карда ва фикру ақидаи ҷавононро мо мегирем. аксар занҳои ҷудошуда аз шавҳарон ба раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои ҳал кардани масъалаи маскун кардан муроҷиат мекарданд. маскун ин рӯи ҳал нест ва зарари маскун кардани оилаҳо дар он аст ки онҳо аз ҷиҳати психологӣ яъне занон рӯҳафтода мешаванд, чунки дар як хона ҳам оилаи нав, ҳам оилаи кӯҳна зиндагӣ мекунанд ва бисёри сабабҳои худкушии занҳо ҳам аз ин сабаб мебошад, яъне ба мушкилии ҷиддии онҳо дучор мешаванд. ва агар хуб мешуд ки дар ҳамин кодекси оила, дар ҳамин маскуншавӣ яъне тағйиру иловаҳо яъне ворид карда шавад. вобаста ба пешгирӣ аз парокандагии оилаҳо мутахассисони соҳа таклифу пешниҳоди гуногун ироа мекунанд. яке мегӯяд дар баробари гузаштан аз муоинаи ҳатмии тиббӣ қабл аз издивоҷ, таъсиси марказҳои равоншиносӣ ва гузаштани издивоҷкунандаҳо аз назди равоншиносон низ муҳим аст. дигаре бар он ақида аст ки барои масъулиятшинос шудани ҷавонон бояд аҳдномаи ақди никоҳ ба таври ҳатмӣ мавриди амал қарор дода шавад. ба фикри ман дар пешгирии вайроншавии оилаҳо бояд дар навбати аввал мо калонсолон масъулиятро дарк кунем, чунки фарзандро мо ба дунё овардем. ҳар як падару модар тарзе кунанд ки ҳангоми падруд гуфтан ба ин зиндагӣ ба фарзандон аз оилаи фарзандон бо хотири ҷамъ, бо дили пур раванд ки фарзанди онҳо солим аст, оилаи устувор дорад, фарзандони тарбиядида дорад. чунки маст номбардори онҳо айёми пирӣ, давлати пирӣ онҳо
خانه آباد و استوار فرزندان شده میتوانند. дар хулоса ёдовар мешавем ки ташкили оилаи солиму намунавӣ аз тарбияи дурусти фарзанд вобастагӣ дорад. танҳо дар заминаи тарбияи дурусти фарзандон ва омода кардани онҳо ба зиндагии мустақилона метавонем ба ташкили оила ва ҷомеаи солим даст ёбем.